होतारं रत्नदातमौ हरिः ॐ ईशेत्वोर्जेत्वा वाजवस्तो उपायवस्तदेवोपस्सविता प्राप्ययदो श्रेष्ठतमाय कर्मणे हरिः ॐ अग्न आयाहि वीतजे गृणानो हव्यदातजे निहोता सत्सि बलिभिषि हरिः ॐ षण्णो देवीरविट्टज आपो भवन्तु पीतये संयो रविस्रवन्तु नाः हरिः ॐ अदातो तिरिटपूर्णमासव्याख्यास्यामः सायमग्निहोत्रं हृत्वा अन्यमाहं प्रणीय अग्निरण्वा ददाति नकृतस्य अग्निं प्रणयति आद्यं पुरुषमीशानं मृगोदं पुरन्तरं परमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनं हरिः ॐ देवदेवोक्तमे देवदासार्गभौमे अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायके ईशान तत्पुरुष वामदेव घोर सत्योजात हृदय शिरसि कवचनेत्र अस्त्रादि कारण स्वरूपकस्य पार्वती परमेश्वरस्य कनिष्ठ पुत्रस्य श्री वनवल्ली गजवल्ली जम्बा समेताय सां सौं सरवणभवाय शक्तिगस्ताय सुब्रह्मण्याय प्रीत्यमान स्तोत्रगानम् अवदार्य हरिः ॐ निकृष्पैरसमायुधैः काले हरित्वमावर्णैः इन्द्राय सहस्रे अग्नि विभ्राष्टिवस्नवायुवेनो जिहद्रः संवत्सरो विषुवर्णैः निध्यास्तेनुजरास्तवः सुब्रह्मण्योगं शिवसुब्रह्मण्यों भक्तस्य कार्तिकेय काकुत्सव पुण्यवान् आयुष्मान् पुत्रपौत्रस्कन्दस्कालो गिरां भजेत् उमा कोमलहस्ताब्जे संभाविरललाडहं हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करध्वजं श्री महाविल्ली गजाविल्ली समेत सुब्रह्मण्य प्रीत्ये स्वस्तिगानम् अवधार्य महद्यो नमः सत्यमन्त्रार्थ सत्यानमलः वन्दो महान्त्वनगणदास्तु अस्य देवदेवस्य महाविल्ली गजाविल्ली समेत सुब्रह्मण्येश्वरस्य कृत्तिका उत्सव वसंत मंडप विशेष पूजा कर्मणे मध्ये संभावित मंत्रलोप तंत्रलोप द्रव्यलोप क्रियालोप न्यूनात्रैक विस्मृति विद्यपराध प्रयुक्ता दोषाः सत्यव सान्त्वनमा पूजादिति भवन्तो महान्त्वनगणदास्तु अस्य देवालयस्य ध्यानमावाहनादि पूजालङ्कारादि विवक्त्रोपवीत दिव्य गन्तानुलेपन हेमयज्ञोपवीत मकुटकुण्डल कालकेयूर रत्नाभरण कर्णभूषण शिवशिखामणि परस्कृत कनकराज्य विराजित कल्लवा प्रकाश दिव्य मालालङ्कारार्थ अष्टोत्तरार्थ जीवन्यास मुक्तासन धूपदीप नित्याग्नित्योत्सव खण्डेश्वरान्तं साङ्गोपाङ्ग प्रत्यङ्गान्त उपचार परंपरा सिद्धिर्पूजा निर्वन्तो महान्तोलगणदास्तु अजम यजमानः परिमित प्रभावः सुरदर्शनः देव ब्राह्मण परिपालकः स्वामी कार्यद्वन्द्वः स्वामी प्रसादवान् पूजा सुवन्तो महान्तोलगणदास्तु अस्य यजमानस्य पद्मनाभं कुटुम्बनामधेयस्य आलय धर्म परिपालन सभयार् नामधेयस्य सेमस्तैर्य वीर्य विजय आयुष् आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं पूजा सुवन्तो महान्तोलगणदास्तु अस्य यजमानस्य राजलक्ष्मी वीरलक्ष्मी विजयलक्ष्मी नित्यलक्ष्मी सत्यलक्ष्मी संवत्सन्तालक्ष्म्यः चिरतरवसिद्धिर्पूजा सुवन्तो महान्तोलगणदास्तु अस्य यजमानस्य धनहन वस्तुवाहन लक्ष्मी कटाक्ष वीक्षणं पूजा सुवन्तो महान्तोलगणदास्तु अस्मिन् ग्रामे विद्यमानाः सर्वे महाजनाः निरूपविग्रहनिधः धनाढ्याः सर्वदा जनस्य पूजा सुवन्तो महान्तोलगणदास्तु सर्वे जनाः सुखिनः भवन्तु समस्तन्मङ्गलानि भवन्तु हरिः ओं देवदेवोक्तमे देवदासार्वभौमे अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य स्वामी प्रत्यमान देवालवदार्य
பார்வதி பதே ஹர ஹர மகாதேவா சிவனே போற்றி ஆட்சவர்க்கும் இறைவா போற்றி விநாயக சுவாமிக்கு அரோகரா. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா. ஜெய் ஆதிபராசக்தி ராஜராஜேஸ்வரி மாதா ஜெய். இன்பமே சூழ்க எல்லோரும் வாழ்க பிரஜாப்யப் பரிபாலயந்தாம் ஞானேன மார்கேண மகிம் மஹீஷாः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्धतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी केशोऽयं शोकरहितो
महीन कदाचारलीन कुदृष्टिः कुवाक्य प्रबन्धः सदाहम् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीतेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः विपत्तौ प्रविष्ट प्रणष्टः सदाहम् गतिस्त्वं गतिस्त्वं
எல்லாம் வல்ல கருணையே வடிவமான கலியுகத்தின் கண்கண்ட தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய நமது ஆலயத்திலே கருணாமூர்த்தியாக விளங்கி நமக்கு வேண்டிய வரங்களை வேண்டிய நேரத்திலே வாரி வழங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ மகா கணபதி முருகப்பெருமான் ராஜராஜேஸ்வரி அம்பிகையினுடைய பெருங்கருணை பேராற்றலினாலே நமது ஆலயத்திலே இன்றைய தினம் கிருத்திகா நட்சத்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே முருகப்பெருமானுக்கே உகந்ததான இந்த நட்சத்திரத்திலே உற்சவமானது மிகவும் சிறப்பான முறையிலே நடந்தேறியது. அது மட்டுமில்லாமல் தாயகத்தில் இலங்கையிலே நல்லூரிலே சிறப்பான முறையிலே துஜாரோகண கொடியேற்ற வைபவமானதும் சிறப்பான முறையிலே நடைபெற்றுக் கொண்டு வருகிறது. அது சமயம் இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடி மெய்யன்பர்களை வருக வருக என ஆலய பரிபாலன சபையார் சார்பாக வரவேற்றுக் கொள்கின்றோம். இன்றைய தினம் அம்பிகைக்கு உகந்ததான சண்டியாகம் என்று சொல்லக்கூடிய சப்தசதி தேவி மகாத்மியம் என்று இந்த யாகத்திற்கு 3 பெயர்கள். சப்தசதி, சப்தம் என்றால் 7 என்று பொருள். சப்த ஸ்வரங்கள். அதே போல் சப்தசதி, சதம் என்றால் 100, சப்தம் என்றால் 7. அம்பிகைக்கே உகந்ததான 700 ஸ்லோகங்கள் கொண்டது இந்த தேவி மகாத்மியமானது. அம்பிகையானவள் புராண காலங்களிலே போர் செய்து 3 அசுரர்களை வதம் செய்தார். அதை 13 அத்தியாயங்களாக மார்க்கண்டேய முனிவரானவர் பிரித்து தொகுத்து வழங்கியுள்ளார். இந்த தேவி மகாத்மியமானது அம்பிகையானவள் இருக்கக்கூடிய மதுகைடவன், மது கைடவன் என்று 2 அசுரர்கள், மகிஷாசுரன், சும்பன் நிசும்பன் என்று சொல்லக்கூடிய கொடிய அசுரர்களை சம்ஹரித்து நம்மை காப்பாற்றியதான ஒரு அத்யற்புதமான ஒரு வைபவம் தான் இந்த சப்தசதி தேவி மகாத்மியம். இந்த சண்டி யாகத்தினை எங்கு நடக்கின்றதோ அங்கு போய் கண்டு வழிபட்டாலே நமக்கு தெரிந்து தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய சத்ரு உபாதைகள். சத்ரு என்றால் இக சத்ரு, அகித சத்ரு, குடும்ப சத்ரு, ஸ்நேகித சத்ரு, வியாபார சத்ரு, அனுகூல சத்ரு. சத்ரு என்றால் நமக்கு இருக்கக்கூடிய எதிரிகள் என்று பொருள். அந்த வகையிலே நமக்கு தெரிந்து தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய இக சத்ரு. இக சத்ருனா பொதுவா நாம ஒரு அலங்காரம் பண்ணிக்கிட்டு கண்ணாடியை பார்த்து நாம இன்னைக்கு அழகா இருக்கும்னு நினைச்சாலே அதுவே ஒரு திருஷ்டி. அதுவே நமக்கு நாமளே செய்யக்கூடிய திருஷ்டி தான் இக சத்ரு. அகித சத்ரு, குடும்ப சத்ரு என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே நமக்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான சத்ரு உபாதைகள் எல்லாம் விளங்கி நம்மேல் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான திருஷ்டி தோஷங்கள் எல்லாம் விலகக்கூடியதான ஸ்தம்பனம், மாரணம், உச்சாடனம் என்று சொல்லக்கூடிய செய்வினை கோளாறுகள், இது போன்று ஏதேனும் உபாதைகள் நமக்கு இருந்தாலோ, ஜாதகத்திலே ராகு கேதுவால் ஏற்படக்கூடிய தோஷங்கள், அதை போன்று நம்மால் சொல்ல முடியாத இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான உபாதைகளுக்கும் இந்த தேவி மகாத்மியம் எங்கு நடக்கின்றதோ அந்த மந்திரத்தை காதால் கேட்டாலே இந்த யாகத்தினை 1 வருடத்திற்கு ஆலயத்திற்கு சென்று தரிசனம் செய்ததற்கான பலனானது கிடைக்கும் என்று தேவி மகாத்மியம் சொல்கிறது. சர்வா பாதா பிரசமனம் ஸ்திரைலோக்ய ஸ்டாபிலேஸ்வரி ஏவமேவ த்வயா காரியம் அஸ்மத்வைர் விபாசனம் என்று சொல்கிறது. சர்வபாதா பிரசமனம் என்றால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய உபாதைகள். சர்வபாதா பிரசமனம் ஸ்திரைலோக்ய ஸ்டாபிலேஸ்வரி, நம் செய்யக்கூடிய அனைத்து விதமான காரியங்களிலும் வெற்றி. ஏவமேவ த்வயா காரியம் அஸ்மத்வைர் விநாசனம் என்று தேவி மகாத்மியமானது கூறுகின்றது. அந்த வகையிலே நமது ஆலயத்திலே சிறப்பான முறையிலே தேவி மகாத்மிய சண்டி யாகமானது சிறப்பான முறையிலே வருகின்ற செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி நமது ஆலயத்திலே தேவி மகாத்மிய சண்டி யாகமானது
சிறப்பான முறையிலே நடைபெற இருக்கின்றது. அது சமயம் பக்த கோடி மெய்யன்பர்கள் அனைவரும் தவறாமல் இந்த சண்டி யாகத்திலே கலந்து கொண்டு எல்லாம் வல்ல கருணாமூர்த்தியாக விளங்கக்கூடிய படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், ஒழித்தல் என்று சொல்லுடைய இயக்கூடிய அம்பிகையினுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாகும்படி அன்னை மற்றும் ஆலய பரிபாலன சபையார் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றோம். மீண்டும் இந்த உற்சவத்தினுடைய நற்பலன்கள் அனைத்து அடியார் பெருமக்களுக்கும் கிடைப்பதாக பிரார்த்தனை பண்ணி அமர்கின்றோம். ஹர ஹர நம பார்வதி பதே. கடைவள்ளி அடுத்த வாரம் பார்த்தோம்னா கடைவள்ளி வரி சுவாமி குட்டி உற்சவமானது அதனை தொடர்ந்து இதே போல் நடைபெற இருக்கின்றது. அதே போன்று விநாயகர்களுடைய ஜென்ம மாசம் என்று சொல்லக்கூடியது இந்த ஆவணி மாதம். பொதுவா பார்த்தோம்னா இப்ப சங்கடகர சதுர்த்தி பார்த்தோம்னா மகா சங்கடகர சதுர்த்தின்னு பேரு. இந்த ஆவணி மாதமானது விநாயகர் பெருமானினுடைய ஜென்ம மாதமாக அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது. அதனை போல இந்த மகா சங்கடகர சதுர்த்தியானது சிறப்பான முறையிலே நடைபெற்றது. மகா பெரிய சதுர்த்தியானது வர இருக்கின்றது. செப்டம்பர் 2ஆம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி வைபவமானது நமது ஆலயத்திலே சங்காபிஷேகத்துடன் நடைபெற இருப்பதால் பக்த கோடி மெய்யன்பர்கள் அனைவரும் தவறாமல் கண்டுகொண்டு எல்லாம் வல்ல விநாயக பெருமானினுடைய அருளுக்கும் ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் ராஜராஜேஸ்வரி அம்பிகையினுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாகும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். ஹர ஹர நம பார்வதி பதே.